आओ जी आप रल मिल के जिमें कि कोशिश करी दी है हर शुक्र शनिवार और ऐतवार आप जी दे नाल गुरु बाबे दियां विचारां दी सांझ कीती जाए। सो इस वारी शनि ऐतवार विचारां दा समा रखिया सीगा 9 बजे तो लैके अज दा जिहड़ा विशा आपां साझा करना चाह रहे हैं वो है भी साडे इतिहासकारां ने जां साडे कुछ संप्रदायिक विचारधारा दे बंदियां ने बाणी अंदले विचले क्रांतिकारी उन्हां महान पुरुषां नूं बाणी दे संदर्भ नालों तोड़ के किवें पेश कीता आ, इस प्रथाए आपां सारे अज गल करांगे। सारे एक बार आओ रल के शब्द भगत धन्ना जी का पढ़ते हैं, फिर उन्हां नाल जुड़ी हुई चर्चा की गल करते हैं। धन्ना जी का शब्द साढ़े सामने है। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन धन नहीं धीरे लालच बिख काम लुबद राता मन बिसरे प्रभ हीरे। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन धन नहीं धीरे लालच बिख काम लुबद राता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाओ। बिख फल मीठ लगे हे मन बोरे चार विचार ना जानिया गुण ते प्रीत बड़ी अनभांति जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरह तन दिया। आ नुकता ध्यान च रखियो। ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया। ये दौलत दे के गुरु साहब जी ने सानू अमीर किया है। ते ज्ञान नालों टुट के फिर हर वो चीज़ां साडे नाल जुड़ जाणगियां जिहड़ियां साडियां नहीं। ते जदों बार बार साडे नाल जोड़ियां जाणगियां ते किते ना किते वो सच होण दा भुलेखा भी पाउणगियां। सो ज्ञान प्रवेश गुरह तन दिया। ध्यान मान मन एक में प्रेम भगत मानी ही सुख जानिया। त्रिपत अघाने मुक्त पै जोहत समाए समानी जाकै। अछड़ी प्रभ पहचानिया धनै धन पाया तरणी तर मिल जन संत समानिया। धनै धन पाया धरणी थर मिल जन संत समानिया। आओ प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो ये शब्द जदों तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का अध्ययन करोगे, उन्होंने पढ़ोगे, उन्होंने समझोगे, जिहड़ी साडी जिंदगी वास्ते बेसकीमती गल है। ये पावन शब्द आसा राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दे पावन अंक 487 उपर भगत बाणी दे अंदर दर्ज है। आसा बाणी भगत धन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ये इहदा सिरलेख है।
ਹੁਣ दो चीज़ां मैं तुहाडे ध्यान च लियाउणियां चाहुंदा भी एक तां जे असीं कल्ला सिरलेख ही गुरु ग्रंथ साहब जी दे हर शब्द दे उपर दिता ध्यान नाल पढ़ लईए ते साडे नाल किसी भी तरह दा भरम नहीं जुड़ सकदा जे कल्ला सिरलेख ध्यान नाल असीं पढ़ीए। ये बड़ी बार बेनतियां करी दियां आ भी एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरु साहब जी ने 567 वार गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया आ लगभग। तां इहदा कोई रीजन आ, इहदा कोई फैक्ट आ बहुत वड्डा, इहदा कारण है। ऐ नहीं भी बस गुरु साहब जी दे चित्त च आया तो उन्होंने लिखता होना, इदा नहीं है। मतलब एक एक चीज़ बड़ी ध्यान मंगदी है और उहदे पिछे सारियां चीज़ां जुड़ियां होईयां ने और वो साडे जेहन विचों बहुत कुछ कढ़ दिंदे आ जे असीं उन्हां सारियां चीज़ां नूं ध्यान नाल वेखदे आ। सो जिथे ये गल तुसी ध्यान नाल वेखोगे भी सिरलेख तो उत्थे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिथे बाणी भगत धन्ने जी की ते नाल ये गल जिहड़ी आ सिरलेख विच दर्ज कीती है। हुण इहदा मतलब ये होया भी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मतलब एक परमात्मा जिहड़ा गुरु की बख्शिश नाल समझ आउंदा आ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ जा के बाणी ਦੇ ਕਿਸੇ शब्द की व्याख्या नहीं हो सकती। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होंदा भी इस तो बाहर किते बाणी का कोई विचार जांदा होवे। फिर ये गल्लां भगत जी होना नाल खास करके बाणी रचनकारां नाल किवें जुड़ गईयां भी वो एक अकाल पुरख नूं छड्ड के किसे होर दी पूजा भी करदे सी जां साडे कुछ स्कॉलर भी इस तरह मनदे आ भी जिहड़े भगत साहिबान सन वो बुत प्रस्त सन जां उन्हां दे अंदर इस तरह का नहीं। ये गल बिल्कुल भी कोरा झूठ है। जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज है उन्हां दी बाणी दसदी है भी उन्हां दा विहार किस तरह का होएगा। हालांकि असीं तां आप सारे अज गल करदे हां भी साडे सिखां दा विहार बाणी वाला बनना चाहिदा है ते असीं रचनकारां नाल जिहड़े रचनहार ने बाणी दे जिन्हां ने बाणी नूं रचिया आ जिन्हां ने बाणी खुद उचारण कीती असीं उन्हां नाल ओह गल्लां जोड़ लईआं भी ਜਿਹੜੀਆਂ कदे भी सोचियां समझियां जे नहीं जा सकदियां जां साडे जेहन विच भी नहीं आउंदियां। सो खैर गल लंबी ना होवे बहुती आपां शब्द विच रहीए और इहदे नाल साडा ध्यान जिहड़ा ओह बनया रहे। एक गल चेते विच असीं जरूर रखीए भी दूजा ढंग हुंदा है किसी भी शब्द नूं समझण लई ओहदे रहाओ वाले बंद नूं असीं ध्यान नाल वेखदे हां। तो अज दा इह रहाओ वाला बंद भगत धन्ना जी दा शब्द जिहड़ा तुहाडे सामणे पढ़िया आ इहदा रहाओ वाला बंद है भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने। बहु जन्म बिलाने हुण ये भी एक वखरा कंसैप्ट है भी जन्म किवें असीं की मनदे आ मेरा जन्म होया ते मैं मर जाना इनू एक जन्म मनदे आ ते उहदे तो बाद जदों मरण तो बाद अगली प्रक्रिया आ उहनूं असीं दूजा जन्म मनदे आ। साडे सारिआं दे सुणन समझण विच जां असीं सारे इस तरह नाल वेखदे आ जां इस तरह नाल इहनूं समझदे आ। जिहड़ी बाणी दी गल है ना बाणी इसे मनुखा शरीर विच भी कई कई जन्म मनदी है। जिवें बाणी विच तुहानूं वाक पढ़न नूं मिलेगा गुरु साहब जी कहंदे पर तन पर धन परती निंदा पर तन पर धन दो चीज़ां हो गईयां ते पराई निंदिया। ये तीन चीज़ां जदों जीवन में आउंदियां आ पर तन पर धन परती निंदा पर अपवाद ना छुटे। पर अपवाद दूजियां दे झगड़े उन्हां विच अपने आप नूं शामिल कर लेना हमेशा सिखां च बहुत वड्डी प्रॉब्लम जिहड़ी है वो हमेशा ये रहिंदी है क्योंकि असी झगड़े नबेड़ते घट आ झगड़े खड़े बहुत करते हैं। बहुत दुनिया आ साडे साडे आले दुआले विच जिहड़े बहुत छेती झगड़ा खड़ा करते हैं बहुत छेती झगड़े नूं जिहड़ा है वो पैदा करते हैं पर झगड़ा निबेड़न वाले बन्ने असी घट जाने और जिहड़ियां चीज़ां विच इस तरह की गल आ जाएगी हर थां ते तुसीं वेखो अज तां सोशल मीडिया का युग है। इन्ना झगड़ा इन्ना झमेला आले दुआले विच है भी बंदे ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ मौका मिल जाए तो मैं किसी बारे गल करा। सो खैर मैं उस बन्ने ना जावां। गल आपां करदे सी भी जन्म जिहड़ा आ उहनूं असीं इस तरह नाल वेखदे आ ते गुरु साहब कहंदे पर अपवाद ना छूटे आवा गौन होत है फोन फोन घड़ी घड़ी जमदा ते मरदा आ तू एक बार जन्म हो गया एक बार मौत हो गई। ये कल्ला जन्म नहीं रोज़ जिंदगी च कई कई वार असीं जमदे आ ते कई कई वार असीं मरदे आ। ये प्रसंग ना टूटे ये प्रसंग तो खत्म ही नहीं हुंदा तेरे अंदरों। हुण ये गल चल रही है बहुत जन्म बिलाने
ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ, ਇੱਦਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਦੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਕਾਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਠਾਠ ਬਾੜ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਭਦ ਰਾਤੇ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਆ। ਮਨ ਵਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ, ਮਨ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਚੋਂ ਅਸਲੀ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜ ਲਈ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਾਇਆ, ਰੱਬ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆਠ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ਿਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਰੀਝ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੁੰਨਾ ਤੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜਵਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ। ਬੁੰਨਾ ਤੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਵ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜਵਲਾਹਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਦਾ ਜੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਇਓ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਮ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਮ ਢੋਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖੀਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਵੇਖੀਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੇਖੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੈਣਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਨਿਆ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਈ ਜਾਂ ਨੈਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬੁਤਕਾਰੀਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਨਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ 4-5 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋਠ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿੱਦ ਵੇਖ ਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਇਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਆਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਬਚਪਨ ਬੁਢੇਪਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ। ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹੋਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਮੂਲੇ ਭੁੱਲੇ ਜਾਹੀ, ਨਾਰਦ ਕਹਿਆ ਸੇ ਪੂਜ ਕਰਾਹੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਨਾਰਦ ਕਹਿਆ, ਜੋ ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਥਰ ਲੈ ਪੂਜੈ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਗਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਕਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਵੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਆਲ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਮੰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਧੀਰਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਵਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ, ਹੀਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਵੇਖਿਓ, ਅੰਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ, ਮਨ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮਨ ਕਮਲੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਐਜ ਏ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਟੇਸਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ, ਕਮਲਿਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾਈ ਚੱਲੋ, ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਢੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਤਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜ਼ਹਿਰ। ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਜ਼ਾਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਾਲੋਵਰ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਕ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅਗਲਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਚਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ।
ਜ਼ਹਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪਰੋਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੇਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਸਟ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मर्द वो नहीं चलते हैं जमाने के साथ साथ, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। जिहड़ा जमाने दे वहण विच वह जे काहदी मर्दानगी है तेरी, टेस्ट बदलने हुंदे आप। सो इन्ने लंबे समय तो चलदा है जी, असीं तां ही फिर मनदे आ, सारे ही मनदे ने, असीं मनदे नहीं। इदां नहीं। बिक फल मीठ लगे मन बोरे, चार विचार ना जानिया। गुण ते प्रीत बड़ी अन भाती, गुण नालों औगणा नाल प्रीत ज़्यादा बन गई। बहुत ही तरह का जिहड़ा औगण है वो चंगा लगदा, सानू भाउंदा है। असी उस टेस्ट नूं चंगा मनदे आ। सानू उस तरह का टेस्ट दे नाल साडी सांझ जिहड़ी वो बनदी है। गुण ते प्रीत बड़ी अनभाती। सतगुरु जी कहंदे की होया आ, जन्म मरण फिर ताने, बहुत जन्म बिलाने रहो वाले, ये जन्म मरण। गुणा नालों सांझ टुट गई, औगणा नाल सांझ पै गई, ये है जमना मरना। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, गुरु तो जुगती सिख के हृदय च पैदा नहीं की, क्योंकि गुरु वाली जुगती नहीं बनाई। जुगत का अर्थ है जीवन जाच। हुण बंदे दावा बहुत करते हैं भी मैं तो गुरु वाली जुगती समझ रहा है, पर दावा करना होर गल हुंदी है, पर गुरु वाली जुगती आ जानी होर गल हुंदी है। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जमफंद परे। जुगत जान के गुरु वाली जुगती बना के तुसी लाइफ स्टाइल नहीं बना सके, तुसी जिंदगी जीउण दा तरीका नहीं सीखिया, फिर फंद पैने ही पैने ने। फा पैंदे ही जाणगे गल विच। कहंदा ना मेरे गल फा क्यों पैंदे, वो तां पैंदे आ हौली हौली, क्योंकि असी गुरु वाली जुगती जान के जिंदगी जीउण दा तरीका नहीं सीख सके। बाणी विच ये वाक सच्चे पातशाह जी ने साडे सामने रखे। सतगुरु जी कहते बिकफल संच भरे मन ऐसे, मेरा मन भरिया पिया है जहर इकट्ठे करने, जिन्ना मर्जी जहर कढ़ा लो, किसी के खिलाफ कढ़ा लो, जो भरिया पिया ना अंदर है जो निकलना आ, वो तो अंतर कुंटा अमृत भरिया। शब्द कढ़ पीए पनिहारी, अंदर खूह जिहड़ा वो अमृत नाल भरिया पिया है, पर मैं जहर वाला खूह भी बना लिया अंदर। सो जहर जदों तुहाडे अंदर होना है, फिर वो जो अंदरों कढ़ोगे वो निकलेगा। ये तो भांडा है ना तुहाडा, ये भांडा है साडा अपना, ये शरीर भांडा है। इस भांडे च जिहड़ी वस्त पाओगे साह निकले, उही निकलनी है, उही निकलनी है। पाई जिहड़ी एहदी सुन के एहदे नाल गल करके एहदी जिहड़ा जो कुछ पाई जावांगे इदां दिमाग विच तुसीं पाई जाओगे, ओह तुहाडे चों निकलू। अज हो रहा है बहुता, एहदी सुन के पा ली, एहदी सुन के पा ली, एहदी सुन के असीं पाई जन्ने आ सुन के, फिर जदों निकलण दी वारी आउंदी निकलदा भी ओह है जो सुनिया हुंदा है आले दुआले। तुहाडी अपनी स्टेटमेंट नहीं हुंदी, तुहाडे अपने डिसीजन नहीं हुंदे, तुहाडे अपने फैसले नहीं हुंदे। ते जो तुहाडे अपने फैसले नहीं हुंदे, फिर तुसीं रिजल्ट भुगतण लई भी तैयार नहीं। तुसीं कहंदे मेरे नाल ऐ किवें हो गया, होना सी ऐ, क्योंकि तू डिसीजन नहीं सी लै सकिया, फैसला नहीं सी कर सकिया भी तैनूं फैसला करना किवें चाहीदा है। असीं फैसले करन लगे गलती करदे हां। जदों असीं फैसले करन लगे गलती करांगे, ज्ञान प्रवेश गुरे धन दिया, ज्ञान प्रवेश गुरे धन दिया। मैं पहलां भी कहा सी भी गुरु ने ज्ञान तुहाडी सुरत विच प्रवेश करवाउणा आ। इत्थे सुरत विच ज्ञान बहना, साडे गुरु वाली गल साडी सुरत विच इत्थे इस खोपड़ च टिकनी है। गुरु ने यह धन दिता सानू, ये दौलत दे के अमीर बनाया सानू सच्चे पातशाह जी ने। ये अमीरी है जिहड़ी औरंगजेब कलगियां वाले तो खोनी चाहुंदा है। ये अमीरी है जिहड़ी साडे पुरखियां तो लोग खोनी चाहुंदे। ये अमीरी है जिहड़ी भारत दा बादशाह जिहड़ा आ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ जी सिखां दी वहीर तुरी जाती है घल्लू घारे दे वेले, तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ बादशाहत दे कोलों ਉਹ अमीरी बर्दाश्त नहीं हुंदी, ਉਹ परवाह नहीं करदे ਉਹਦੀ। ਇਹ अमीरी खोनी चाहुंदा आ वक्त दा बादशाह। ये अमीरी अज भी खोनी चाहुंदे आ साडे तो बंदे, ये खोई नहीं जानी, क्योंकि ये गुरु ने धन दिता है सानू।
ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਭਰਮੰਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਤੂੰ ਬਿਖਫਲ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਧਨ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਚ ਝਲਕ ਬਿਖਫਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਧਨ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਝਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਮਨ ਏਕਮੈ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਐ ਰੰਗਿਆ ਜਿਹਾ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਾਨੀ ਸੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਾਨੀ ਸੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨੇ ਮੁਕਤ ਪਾਇਆ। ਉਹੀ ਸੁਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਣੋਗੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਿਆ ਕੋਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅਛਲੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਸਮਝੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਅਛਲੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਨਾ ਛਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਭ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਛਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਅਛਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਛਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਛਲੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਧੰਨੇ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਣੀ ਧਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ, ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਣੀ ਧਰ, ਕਿਵੇਂ? ਮਿਲ ਜਾਣ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਧੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।